गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 25 जुलाई गुरुवार मु आपनक पई नै आसीछि देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे ओ एहाकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही ओ आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारु देखुचंती कमेंट करी जणांतु। खबर नंबर 1 रत्नभंडार गणति मणति एसओपी प्रस्तुत सरिछि जस्टिस विश्वनाथ रथ रत्नभंडार गणति मणति नहीं रत्नभंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ सूचना देइछंती। से कहिछंती गणति मणति एसओपी प्रस्तुत सरिछि एएसआई मरामती करी सर्टिफिकेट देबा परे गणति मणति हेबो। मरामती एमिति हेबा दरकार जेमिति 100 वर्ष पई आवश्यक पड़िबनी। मरामती रे ब्रेकल लागि पारिबनी। यह एक गुरुत्वपूर्ण अंश एसओपी गोपनीय एणु यहाकु प्रकाश करा जाई पारिबो नाही। ठाकुरंक जेतिकी संपत्ति अछि ताहा सुरक्षित रहिबा दरकार बोली मध्य जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिसंती। खबर नंबर 2 रायगड़ा देवी मां मझी घरियाणीक दानहुंडीरु मिलिला पुळा पुळा विदेशी टंका। मां मझी घरियाणीक दानहुंडीरु मिलिला पुळा पुळा विदेशी मुद्रा। 33 टी विदेशी मुद्रा मां को दानहुंडीरु मिलिछि जेउथिले अमेरिकीय कानाडा डॉलर समेत पाउंड मध्य रहिछि। 3 मास परे मां मझी घरियाणीक दानहुंडी खोलिथिबा बेले देवोत्तर विभाग और स्थानीय तहसीलदारଙ୍କ तत्त्वावधान गणति पुलिस कड़ा सुरक्षा बलय भितर मंदिर परिचालना कमिटीर कर्मकर्ताଙ୍କ उपस्थिति रे 9टी दानहुंडी बुधवार सकाळ 9 रु खोला जाई गणति करा जाईछि। हुंडीरु दान अर्थ गणति कार्य विभिन्न संगठनर कर्मकर्ता स्वेच्छासेवी और किछि छात्र छात्री को नियोजित करा जाईछि। गणति रे प्राय 200 रु ऊर्ध्व कर्मकर्ता सामिल होइछंती। चलित थर 70 रु 80 लाख टंका मिलियो बोली आशा रखिछि मंदिर कमिटी। खबर नंबर 3 रेल भित्तिभूमि पाई ओडिशा को 10,586 कोटी टंका मिलिछि। अश्विनी वैष्णव भारतीय रेल भित्तिभूमि को मजबूत करने लगी केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2024-25 पाई 2,62,000 कोटी टंकार बजेट रखिछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पाड़ीर प्रथम बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार दिन बजेट उपस्थापन करिछंती। एही बजेट रे ओडिशा पाई 10,586 कोटी टंकार बजेट रखा जाइछि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार सांबादिक सम्मेलन रे एही सूचना दैछंती। से कहिछंती जे यूपीएस सरकार समय रे मिलिथिबा बजेट तुलन में 2024 बजेट रे मिलिथिबा एही अनुदान 12 गुण अधिक हबो। से कहिछंती यूपीएस समय रे ओडिशा को वार्षिक 838 कोटी टंका रेल अनुदान मिलिथिला। खबर नंबर 4 महाकाश रे फसिथिबा सुनीता विलियम्स को नहीं आसिला भल खबर। फेरिबा नहीं बड़ सूचना देला नासा। नासार भारतीय वंशव महाकाशचारी सुनीता विलियम्स एवं ब्यारी विल्मर प्राय 1.5 मास धरी महाकाश रे अटकी रहिछंती। बोइंग स्टार लाइन रे त्रुटि जोगु उभय महाकाशचारी एपर्यंत फेरी पारि नाहांती। तेबे इतिमध्य महाकाशचारी को एक भल खबर आसिछि। नासा एवं बोइंग इंजीनियर माने स्टारलिन रो महाकाशयानर थ्रस्टर परीक्षण कार्य शेष करिसेंती। महाकाशयानर फेरिबा योजना प्रस्तुत करने को नासा एवं बोइंग एही परीक्षण को अपेक्षा करथिले। नासा और बोइंग पक्षरु कहा जायछि जे चलित मास शेष आड़कू महाकाशयान फेरिबा को उड़ाण भरी पारे। खबर नंबर 5 आसिला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। ओडिशार मुंड पिछा आय 1,61,437 टंका। बजेट पूर्वर उपस्थापन है अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। रिपोर्ट अनुसार ओडिशार मुंड पिछा आय 1,61,437 टंकार पहुंची जहाँ भारतर मुंड पिछा आय 1,84,205 टंका ठारू 12.4% प्रतिशत कम। सेहीपरि माध्यात्मिक स्तर रे अधारू पाठ छाड़िबा हार रे ओडिशा देश रे प्रथम विधानसभा रे उपस्थापित अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रु एही सांघातिक तथ्य मिलिछि। 2014-15 रु 2021-22 मध्य माध्यात्मिक स्तर रे पाठ छाड़िबा हार 22.2% को ह्रास पाइछि। ओडिशा एबे भी माध्यात्मिक स्तर रे पाठ छाड़िबा हार रे 27.29% सहित सर्वभारतीय स्तर रे शीर्ष रे रहिछि। खबर नंबर 6 उपबाचस्पति हेले भवानी शंकर भोई। शासकों समेत विरोधी दल नेता देले समर्थन। सप्तदश ओडिशा विधानसभा रे भवानी शंकर भोई उपबाचस्पति होइछंती। तांकर नाम को गृह रे बुधवार अपराह्न रे बाचस्पति सुरुमा पाढ़ी घोषणा करिछंती। उपबाचस्पति भवानी शंकर भोई को शासक दल समेत
ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉପବାଚସ୍ପତି ହେଲା ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ରୂପକ ବିଧାନସଭାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଟେକ ବେଳେ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 19 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ। ନେପାଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟେକ ବେଳେ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଫଳରେ 19 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର କାଠମାଣ୍ଡୁର ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବିମାନର ପାଇଲଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଟିବ ମାର୍କ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷା ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 5 ନମ୍ବର କଟାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କି 4 ଉତ୍ତରରୁ ସିଟ୍ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଧରାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଟପରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 61 ରହିବେ ନାହିଁ। ନିଟ୍ ପେପରରେ 61ରୁ 44 ଛାତ୍ର ଏଭଳି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର 2ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ଟପରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଏବେ 17 ହିଁ ରହିବେ ଟପର। ଖବର ନମ୍ବର 10, କାନାଡାରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା। କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି କାନାଡାର ଏଡିମଣ୍ଟନରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କାନାଡା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମାସେ ଭିତରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ KYC ଆପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 14,50,000 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ ହଡପ ହେଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଏକ୍ସପାଇରି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ 2 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ପାରାଦୀପରେ ଏକ୍ସପାଇରି ଔଷଧ ଖାଇ 30 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଲୋକପଡ଼ା ୟୁପି ସ୍କୁଲର 2 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କୁଜୁଙ୍ଗ ବିଇଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଇଓଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର 1ମରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ୍ସପାଇରି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏକ୍ସପାଇରି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ
18 ବାଙ୍କୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 13 ବିବାଦୀୟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୂଜା ଖେଡକର ନିଖୋଜ। ବିବାଦୀୟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୂଜା ଖେଡକର ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ଖେଡକର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏଫଆଇଆର ପରେ ପୂଜା ଖେଡକର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ପୂଜା ଖେଡକର ମୁସୋରିର ୟୁପିଏସସି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ମିଛ ଖବର ମୁଁ ଗିରଫ ହୋଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗାୟକ ରାହତ ଫତେହ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁବାଇକୁ ନିଜର ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଓ ଏଠାରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଦେଶର 16,818ଟି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁକୁ ମିଳିଛି ମୋବାଇଲ ସେବା। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର 17,611ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 16,818ଟି ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ 16,515ଟି ଗାଁରେ 4G ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ବଞ୍ଚିତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିଜାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିଜାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:25 ସମୟରେ ମିଜାଇଲର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦିପୁରର 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ପୃଥ୍ୱୀ-2 ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିଜାଇଲ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 230 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମିସାଇଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସୀମା ନିକଟରୁ ଅତି ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହାର ପରିସର 150ରୁ 500 କିଲୋମିଟର। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1200 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 17 ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ହେଲେ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଗ୍ରୁପ ଆଇପିୟୁ ଉପସଭାପତି। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଗ୍ରୁପ ଆଇପିୟୁ ଉପସଭାପତି। ଆଇପିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 18 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବ ଏନଟିଏ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଟିଏ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଟ୍ ୟୁଜିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମିଳିବ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 78,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ମିଳିବ। 3 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ 78,000 ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାସିକ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ବଦଳରେ 17 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଉକ୍ତ ଦିନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 21 ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହ ମା ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଠୋର ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେବା ସହ 25,000 ଜରିମାନା ଗଣିବାକୁ ହେବ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୁଧବାର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସହକାରୀ କମିଶନର ଲାଲମୋହନ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।